ایسے حالات میں بھوک اڑ جاتی ہے، انسان اپنے بدن کو جو ہے وہ کھانے سے محروم رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ جو ہے ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں جو ہے وہ قریب آ جاتے ہیں۔ ہم پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک جو ہے اس کو لینٹ سیزن جو ہے وہ کہتے ہیں، اور لینٹ جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ لینٹ سے نکلا یعنی لمبائی، اور یہ جو دن ہوتے ہیں اس میں ہم ایک لمبی رفاقت جو ہے ہم اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزے دار جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا اور اپنی جان کو خداوند کی طرف جو ہے وہ توجہ اس کی دلاتا۔ احبار کی کتاب میں آپ اس کو پڑھیں، پھر یوں اس قربانی سے روزے دار اور خدا ایک دوسرے کے جو ہے وہ زیادہ قریب آتے ہیں، یعنی ان دنوں ہم زیادہ رفاقت جو ہے ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اچھے اور لذیذ کھانے خوشی، تسلی، بے فکری، عیش و عشرت کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ دانیال نبی نے ایک اور رویا دیکھی جو بڑی لشکر کشی کی تھی، تو وہ 3 ہفتوں تک ماتم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، نہ میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ 3 ہفتے جو ہے وہ گزر نہ گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا عرصہ بھی شدت غم کے ساتھ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر غم جو ہے وہ نہایت شدید قسم کا ہے تو روزہ خود بخود جو ہے وہ لمبا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو 1 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ، 21 دن کا روزہ اور 40 دن کے روزے کا جو ہے وہ ذکر آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا۔ اور کلام مقدس میں لفظ روزہ سب سے پہلے قضات کی کتاب میں جو ہے وہ 20 باب اس کی 26ویں آیت میں ہے۔ پھر پرانے احکامے میں روزہ جو ہے وہ لفظ اس کا جو ہے تقریباً 34 دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور نئے احکامے میں تقریباً 20 دفعہ جو ہے یہ لفظ جو ہے روزے کا استعمال ہوا۔ میرے عزیزو، روزہ یہودی، اسلام اور مسیحی مذاہب کا جو ہے ایک اہم حصہ ہے، اور موسیٰ کے وقت میں روزے کی بجائے اپنی جان کو دکھ دینا جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اور پھر موسیٰ سے پہلے اگرچہ روزہ اپنی جان کو دکھ دینے کے الفاظ جو ہے وہ اس سے لیکن روزے کا مطلب جو ہے وہ ماتم کی شکل میں صاف طور پر جو ہے وہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں، اس کے 23ویں باب کہ جیسے ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی وفات پر ماتم اور نوحہ جو ہے وہ کیا، اس طرح جب یعقوب کو یوسف کے بارے میں خبر ملی کہ اسے کسی جانور نے پھاڑا کھایا ہے تو اس نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ ماتم جو ہے وہ کرتا رہا۔ اسی طرح یعقوب کی موت پر یوسف اور مصریوں نے جو ہے وہ 70 دنوں تک جو ہے وہ ماتم کیا۔ کسی کی موت پر ماتم اور نوحہ کرنا نہ صرف ابراہیم اور اس کی اولاد میں پایا جاتا تھا بلکہ قدیم قوموں میں روزے کا تعلق جو ہے زیادہ تر ماتم اور نوحہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن جو تہذیب و تمدن نے ترقی کی، روزہ باقاعدہ طور پر مذہب اور عبادت کا جو ہے ایک حصہ بن گیا، اور سب سے پہلے اس کا نشان موسوی شریعت میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تقریباً 149 کام میں
میں بنی اسرائیل کے لیے باقاعدہ طور پر سال میں ایک دن روزے کے لیے مقرر کیا گیا، اور ساری قوم کے لیے دائمی قانون جو ہے وہ اسے، اور آپ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 29ویں آیت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، روزہ، لوگ بہت سارے اس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ جب خاص ان دنوں جو پادری صاحبان ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ کوسچنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کب روزہ رکھیں، کس وقت روزہ رکھیں، کس وقت کھولیں، پھر کھولنے کا ٹائم، روزہ رکھنے کا ٹائم، یہ کیا ٹائم ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ، لیکن روزہ جو ہے بائبل کہتی ہے کہ اس شام سے اس شام تک جو ہے وہ روزہ رکھیں، اور روزے کا جو ہمارا ٹائم ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ جو ہے وہ 8 پہر کا روزہ ہے۔ تو 8 پہر جو ہے وہ اگر ہم ایک پہر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رات کو 12 بجے تک آپ روزہ رکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں ٹائم جو ہے وہ روزہ رکھیں، لیکن جو اگر آپ 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں یعنی اس شام سے اس شام تک، تو اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہودی جو کیلنڈر ہے یا یہودی دن جو ہے ان کا دن شام 6 بجے سے شروع ہوتا ہے، تو ہمارا جو دن ہے وہ رات 12 بجے تبدیل ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح کو دفنایا گیا، جب یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ شام ہونے سے اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے تم جو ہے اس کو یہ کرو۔ تو اگر یسوع مسیح کو اس دن رکھا جاتا، اگر وہ کاؤنٹ نہ کیا جاتا تو شاید 2 دن ہوتے، لیکن تیسرا دن کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے جو ان کا لاسٹ پہر تھا اس میں انہوں نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ قبر میں رکھ دیا، اس لیے وہ پہر جو ہے وہ اکاؤنٹ تھا، وہ دن اکاؤنٹ ہوگا، اس لیے ہم اس کو تیسرا دن کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ 3 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، یعنی 6 سے 9 بجے تک، اگر آپ 6 بجے اپنا روزہ کھولتے ہیں اور پھر 9 بجے سے پہلے پہلے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا یہ پہر جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ 9 بجے کے بعد روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ نے 7 پہر کا روزہ رکھا، پھر آپ نے 8 پہر کا، کیونکہ ایک پہر آپ کا کٹ گیا۔ اگر آپ رات 12 بجے کے بعد روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے 2 پہر کٹ گئے، پھر آپ نے 6 پہر کا روزہ رکھا، پھر آپ نے جو ہے وہ 8 پہر کا روزہ نہیں رکھا۔ اگر آپ نے پورے 8 پہر کا روزہ رکھنا ہے تو آپ 9 بجے، رات 9 بجے سے پہلے پہلے، اس میں چاہے 15 منٹ پڑے ہیں، اس سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو انوالو کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ پہر جو ہے اس میں اکاؤنٹ ہو جائے گا، اور آپ کا پورا جو ہے وہ 8 پہر کا روزہ جو ہے آپ کا ہوگا۔ ہم اکثر اس کے بارے میں اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، لیکن بائبل مقدس ان ساری باتوں کو ہمیں بیان کرتی ہے۔ روزے کی اقسام کیا ہے؟ روزے کے اوقات جو ہیں پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا مقررہ وقت جو ہے وہ شام سے شام، احوال کی کتاب 23 باب 26 سے 32 آیت تک، پھر بنی اسرائیل غالباً صبح سے شام تک، سیموئیل کی دوسری کتاب 8واں باب اس کی 32 آیت، اس کے بعد آستر کی کتاب 3 دن کا روزہ ہم دیکھتے ہیں، آستر 4 باب 15 سے 16 آیت، پھر داؤد کا روزہ جو ہے وہ 7 دن کا روزہ وہ رکھا اس نے، یعنی سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 12واں باب آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد خدا کے بندہ موسیٰ کا 40 دن کا روزہ، آپ اسے خروج کی کتاب میں 34ویں باب اس کی 28ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں، پھر ایلیا 40 دن کا روزہ اس نے رکھا، آپ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 19 باب 8ویں آیت، اور پھر یسوع مسیح کا جو ہے وہ 40 دن کا روزہ متی کے انجیل 4 باب اس کی دوسری آیت۔ یعنی یہ ساری روزے کے اوقات ہیں۔ روزے کی اقسام کیا ہے؟ شرعی روزہ، جو سالانہ روزہ بنی اسرائیل کے لیے موسوی شریعت کے مطابق مقرر کیا گیا، وہ شرعی اور روزہ کہلاتا ہے، اور یہ فرضی روزہ تھا، اور بنی اسرائیل کے ہر وقت کو جو ہے وہ رکھنا ضروری تھا۔ اسے
इज्तिमाई रोजा भी कहा जाता है। ये हुक्म इस तरह से मिलता है जब आप अहबार 26 बाब उसकी आप 16 बाब उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं, देखा है। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को अपनी जान को दुख देना। इस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कुफारा दिया जाएगा, तो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबब होगा। तुम इस दिन अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। ये रोजा सारी कौम के गुनाहों की मुआफी के लिए था। फिर यादगारी का रोजा, जब बनी इस्राइल मुल्क केनान में पहुंच गए तो वक्त गुजरने के साथ साथ और रोजे भी उसमें शामिल किए गए, यानी चौथे महीने का रोजा, 5वें महीने का रोजा, 7वें और 10वें महीने का रोजा। आप ज़करिया की किताब में अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा। और इन रोजों की तफसील जो है पुराने अहदनामे में दर्ज नहीं, और ये जो है वो इसके मुताबिक जो है आप बाइबल में इसको पढ़ें। ख्याल है कि ये रोजे किसी खास वाक़े या हादसे में जो है ये मुकर्रर किए गए। फिर चौथे माह का रोजा, शाह बाबर नबूकदनेस्सर जो है के हाथों यरूशलेम की शिकस्त और शाह यहूदिया सिदकिया की आंखें निकाले जाने और उसके बेटे और शुरफा के कत्ल और असीरों की याद में जो है ये रोजा रखा जाता था। आप यिर्मयाह की किताब उसका 39वां बाब में आप इसको ये वाक़या चौथे महीने की 9वीं तारीख को जो है ये पेश आया। फिर 7वें महीने का रोजा, जल्दिया हाकिम और बहुत से यहूदियों के कत्ल किए जाने और मिस्र को भाग जाने की याद में ये रोजा रखा जाता था। सलातीन की दूसरी किताब 25 बाब उसकी 25वीं आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे रोजे या यादगारी के तौर पर रखे जाते थे, फर्ज ये रोजे नहीं थे बल्कि इख्तियारी थे, यानी ये ना रखे जाएं तो कोई सजा या नुकसान जो है ये नहीं था। खुदावंद मसीह के वक्त फरीसियों ने हफ्ते में 2 रोजे मुकर्रर कर रखे थे, यानी हफ्ते के दूसरे और 5वें दिन, यानी वो रोजा रखते थे सोमवार वाले दिन और जुमेरात वाले दिन। क्यों रखते थे? इसलिए वो कहते थे कि सोमवार का दिन जो है हफ्ते का दूसरा जो दिन है, ये उस वक्त मूसा शरीयत लेने गया था, और 5वें दिन जो है वो शरीयत लेकर जो है जब वो वापस आया 40 दिन के बाद, तो तब वो 5वां दिन था, यानी जुमेरात का दिन था। इसलिए वो हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं। आपको पता है जब हैकल में एक फरीसी और महसूल लेने वाला आया तो उसने खड़े होकर कहा कि ऐ खुदा, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता था, यानी वो शरीयत के पाबंद है। और फरीसी अपनी अपनी पारसाई के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। लूका के इंजील 8वें बाब में आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर वक्ती या खास रोजे, ये ऐसा रोजा होता था जो वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा जाता था और खास मकसद के लिए रखा जाता था। ये रोजा शख्सी भी था और इज्तिमाई भी था। ये रोजा फर्ज नहीं था बल्कि मुकम्मल तौर पर इख्तियारी था। और कलाम मुक़द्दस में वक्ती रोजों की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो शख्सी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जो है वो रखे गए। इनमें खास बात जो काबिल गौर है वो ये है कि ये रोजे किसी खास मकसद के लिए जो है वो रखे जाते थे, यानी शख्सी रोजों की मिसालें बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलती हैं। खुदा के बंदा मूसा ने कोहे हुरम पर 2 दफा 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। रोजा सिर्फ मूसा का अपना रोजा था। ऐसे कोई रोजे बनी इस्राइल के लिए मुकर्रर नहीं किए गए। इन रोजों का मकसद खुदा से मुलाकात करना, 10 अहकाम और शरीयत जो है वो वसूल करना था, यानी खुरूज 24-18 और फिर 34-28 में आपको मिलेगा। फिर दाऊद ने सौल और उसके बेटों की मौत पर मातम करने के लिए रोजा रखा। शमूएल की दूसरी किताब 1 बाब 12वीं आयत में आप उसे पढ़ते हैं। फिर दाऊद ने अपने बीमार बेटे की शिफा के लिए रोजा रखा और दुआ में वो मशगूल रहा, यानी 7 दिन तक बाइबल हमें बयान करती है। शमूएल की दूसरी किताब 12वां बाब उसकी 23वीं आयत में आप उसको पढ़ सकते हैं। ये दाऊद का शख्सी रोजा था और वक्ती
ضرورت کے ساتھ جو ہے نا اس نے قوم نہ گھر والوں کے لیے یہ روزہ رکھا بلکہ اپنے بیٹے کے لیے رکھا. داؤد نے ابنیر کی موت پر جو ہے وہ روزہ رکھا. شمویل کی دوسری کتاب تیسرا باب اس کی 35ویں آیت میں. پھر دانیل نے رویا کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا. یعنی دانیل 9 باب 3 آیت، پھر 10 باب اس کی 3 آیت. پھر اس کے بعد اجتماعی روزہ. بائبل میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل اور بنی بنیامین کی لڑائی میں 18,000 آدمی مارے گئے تو سب بنی اسرائیل نے بیتیل میں روزہ رکھا. قضات کی کتاب آپ پڑھیں، دوسرا باب پڑھیں، پھر اس کی آپ 26ویں آیت کو پڑھیں. یہاں روزہ رکھنے کا کوئی شرعی قانون یا حکم نہیں، بلکہ شکست اور جانی نقصان کی وجہ سے ساری قوم خداوند کے حضور دعا اور روزے کی حالت میں رہی تاکہ خداوند سے مدد جو ہے وہ حاصل کرے. میرے عزیزو، شمویل نبی کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصفا میں جمع ہوئے اور اپنے گناہوں کا اقرار انہوں نے کیا اور روزہ رکھا. پھر بنی اسرائیل نے سول اور اس کے بیٹوں کی موت پر 7 دن روزہ رکھا. پھر یہوشافط امونیوں سے ڈر کر خداوند کا طالب ہوا، روزے کی منادی کرائی اور خداوند سے مدد مانگی. پھر عزرا اور سب لوگوں نے اپنے اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ کو طلب کرنے کے لیے روزہ رکھا. یعنی ان کے بچے جو ہے وہ بری راہ اختیار کر گئے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے خدا سے روزہ رکھا. آج بھی اگر شاید ہمارے بچے غلط راہوں پر ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. یعنی روزہ جو ہے وہ کسی مقصد کو ظاہر کرتا. پھر نہمیہ نے یروشلم کی خستہ حالی سن کر کئی دنوں تک ماتم کیا اور ساری بنی اسرائیل قوم نے ٹاٹ توڑ کر جو ہے وہ روزہ رکھا، اپنے سر پہ تیل ڈالا. پھر آخر ملکہ کے دنوں میں ساری قوم یہودی قوم کے قتل کا حکم ہو گیا اور ملک کے سارے یہودیوں نے بڑا ماتم کیا، نوحہ کیا، گریہوزاری کے ساتھ انہوں نے اجتماعی جو ہے وہ 3 دن کا جو ہے وہ روزہ رکھا. پھر آسر ملکہ نے 3 دن کا اجتماعی روزہ اس غرض سے رکھوایا کہ جب وہ بادشاہ کے حضور جائے تو ہلاک نہ ہو بلکہ بادشاہ اس کی درخواست کو قبول کرے. پھر یرمیہ کے دنوں میں روزے کی منادی کی گئی اور روزہ رکھ کر یرمیہ کی کتاب جو ہے وہ پڑھی گئی. اور جب یونا نے منادی کی کہ نینوا 40 روز کے بعد برباد ہو جائے گا، تو نینوا کے سب باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی ٹاٹ توڑا. وہ راہ پہ بیٹھے خدا کے طالب ہوئے اور اپنی بت پرستی سے انہوں نے توبہ کی، اپنی بری راہوں کو انہوں نے چھوڑا. اور روزوں کی مثالیں وقتی یا خاص روزوں کے میں شمار ہوتی ہیں، جو شخصی بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی بھی ہو جاتی ہیں، جو ضرورت کے مطابق کسی دن کسی مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، جو ہر سال منانے کے لیے مقرر نہیں. اس لیے روزے فرض نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں. روزے کا مقصد یعنی جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ شمویل کی کتاب ہے. پھر کسی دشمن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ شمویل کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. پھر آنے والی کسی آفت کو ٹالنے کے لیے روزہ ہے. پھر فروتن ہونے اور خدا کے سامنے حلیم ہونے کے لیے روزہ ہے. پھر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے روزہ ہے. کسی غلط بات کی درستگی کے لیے روزہ ہے. پھر کلام کا بھید سمجھنے کے لیے اور روزہ ہے. پھر خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے روزہ ہے. پھر کسی خاص دعا کے لیے جو ہے جو سنی جائے اس کے لیے روزہ ہے. پھر خدا سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے روزہ ہے. پھر بیماری سے شفا پانے کے لیے روزہ ہے. خداوند کے لیے جو ہے الگ ہونے کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے. اور جماعت میں بزرگ مقرر کرنے کے لیے روزہ ہے. پھر سر پر ہاتھ رکھنے کی رسم کو کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے. کسی بدرو کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح کے شاگرد اس بدرو کو نہ نکال سکے تو وہ آئے, جب یسوع نے نکالا تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ اسے نکال سکے. تو یسوع نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر جو ہے یہ نہیں ہو سکتی. یعنی اپنی روحانی ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے. دوسروں کی کسی خاص درخواست کے لیے روزہ ہے. کسی کنونشن کے لیے, بائبل سٹڈی کے لیے, بیداری کی میٹنگوں کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے. اور پھر کسی جو ہے وہ جگہ نئی کنونشن جو ہے وہ مقرر کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے. پھر غلط یا بے فائدہ روزہ.
खुदा ने बनी इसराइल से बहुत दफा शिकायत की कि जो रोजे वो रखते हैं उसे पसंद नहीं, क्योंकि वो अपनी खुशी के तालिब होते हैं, सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हैं, वो झगड़ा रगड़ा करते हैं, शरारत के मुक्के मारते हैं। ऐसे रोजे खुदा को पसंद नहीं कि जब हम रोजा रख के अपनी खुशी नहीं, अपनी खुशी के तालिब हो, दूसरों के नहीं, सख्त मेहनत लोगों से करवाएं, झगड़ा रगड़ा करें, शरारत के मुक्के मारें, ऐसे रोजे खुदा को पसंद नहीं। ऐसा रोजा बेकार और गलत है, इससे खुदा को खुशी नहीं होती बल्कि गम होता है और ये रोजा मकबूल नहीं होता। खुदा ने जकरिया की मार्फत लिखा कि सब लोग और कहनों से कहा कि जब तुमने 5वें और 10वें महीने में इन 70 वर्षों तक रोजा रखा, मातम किया, तो क्या मेरे लिए खास किया, मेरे ही लिए रोजा रखा? जब तुम खाते और पीते थे तो क्या मेरे लिए खाते थे? बनी इसराइल का रोजा खुदा के लिए नहीं होता था। खुदा ने यिर्मयाह में लिखा, उसे फरमाया कि जब ये रोजा रखें तो मैं उनका नाला ना सुनूंगा, आहो नाला मैं ना सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने गुमराही को दोस्त रखा, अपने पाँव को बदी से नहीं रोका। और खुदा यीशु मसीह ने भी गलत रोजे के बारे में कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो लोग अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। उस वक्त जो फकीर फरीसी होते थे वो लंबे लंबे चोगे पहन के वो चोगों के मोड़ों पर खड़े हो जाते थे, बाजारों के मोड़ों पर, और वो अपने पर मुंह पर कोई ऐसा महलूल लगा लेते थे कि उनका चेहरा पीला पड़ जाता था, और लोग कहते थे कि ये बड़े बड़े दिनों से रोजेदार हैं। तो फिर लोग जब गुजरते तो उनको पैसे देते थे। यानी वो कहता है कि ताकि लोग तुम इसलिए रोजा रखते कि तुम झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आज में वाला पर सुनी जाए। यानी गलत किस्म का। और यीशु ने भी तालीम दी कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि हमें काम करने की जरूरत है। मेरे पास अवामी कॉलोनी में एक फैमिली थी, वो बंदा 40 के 40 रोजे रखता था और साइकिल चलाकर कम से कम कोई 30 किलोमीटर वो साइकिल चला के अपने काम पे जाता, फिर शाम को वापस आता, फिर आके वो रोजा खोलता, और कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि ये रोजे में है कि नहीं। हम आजकल कैसा रोजा रखते हैं? असी ते भुख दे मारे पए हुए हैं, असी उठते नहीं बिस्तरे आके, हम टीवी टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं, हम घड़ी बार बार देखते हैं कि वक्त गुजरे, लेकिन हम इस दिन कोई लंबी रफाकत हमारी खुदा के साथ। असि सुबह उठने दुआ कर ली, रात को रोजा रखे दुआ कर ली, सुबह उठे दुआ कर ली, फिर शाम को खोलने लगे कोई 2 मिनट की दुआ कर ली, चल। लेकिन रोजा जो है एक लंबी रफाकत है, आप ज्यादा वक्त इसमें खुदा के साथ गुजारें, यानी आपकी जो जिंदगी है उससे हटकर ये काम करें। मेरे अज़ीज़ों, सही और दुरुस्त रोजा जो है वो क्या है? जब मूसा पहाड़ पर गया तो ये अमल आपको मिलता है, सही और दुरुस्त रोजा। सही और दुरुस्त रोजा ये है जो खुदा के लिए रखा जाए, खुदा को पसंद हो, खुदा से दुआ और मिन्नत समाजत की जाए, जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए, जुए के बंधन खोले जाए, मजलूमों को आजाद किया जाए, अपनी रोटी भूखों को खिलाई जाए, मस्किनों को जो आवारा है अपने घर में लाया जाए, कल जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, बीमार को देकर उसकी मदद करे, प्यासे को देकर उसे पानी पिलाए, मुसाफिर की मेहमान नवाजी करे, बेवा यतीम की मदद करे, इबादत और दुआ में रोजे के लिए सारा वक्त जो है वो गुजारे, और रोजे के मकसद का तयन करे, इसके लिए जो है इसके पूरा होने के लिए दुआ करे और कलाम मुक़द्दस की तिलावत करे, दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो गुजारे। ये रोजा है। रोजा ये नहीं है कि वहां पे लिखा है कि तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए, ये नहीं कि अगर आज रोजा रखा है तो अगली शाम अगर मैं कुछ 20 रुपए की रोटी खाता हूँ तो अगली शाम मेरे सामने कम से कम 500 रुपए की रोटी पड़ी हो, चीजें पड़ी हो। ये रोजा नहीं है। वो है कि तो अपनी रोटी जो है वो भूखों को खिलाए। पुराने वक्तों में, आज तो मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि खास रोजों में, वैसे भी जो गांव में लोग पता क्या करते हैं, जब वो सुबह बीबियां जो है वो बहनें जो है जब वो खाना बनाने की उठती तो आटा गूंथती तो एक मुट्ठी वो अलग एक बर्तन में डाल देती, और फिर उसके बाद रोजों में खास उनका होगा कि सुबह दोपहर शाम एक मुट्ठी अलग एक बर्तन में वो डालती, खुदा के लिए निकालना। तो क्या आज हम किस तरह करते हैं?
मसीहों के लिए रोजा, मसीहों के लिए कोई शरई रोजे फर्ज नहीं किए गए। फिर भी अनाजील और खतूत और अमाल की किताब में रोज़ों का अक्सर जिक्र मिलता है, और ये रोजे सब इख्तियारी हैं। जो कोई जरूरत महसूस करे वो रोजा रखे। बाद लोग कहते हैं खुदावंद मसीह ने 40 दिन रोजे रखे इसलिए मसीहों पर भी ये फर्ज है। अव्वल तो खुदावंद मसीह ने 40 रोजे नहीं बल्कि 40 दिन का एक रोजा उसने रखा। और जब मूसा पहाड़ पर गया, ये रोजा खुदावंद मसीह की जो है वो शख्सी जो है वो रोजा था, सिर्फ उसके लिए था, अपनी खिदमत शुरू करने के लिए, खुदा से कुव्वत लेने के लिए और शैतान से आजमाए जाने के लिए। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान कभी भी शागिर्दों से ये नहीं कहा कि तुम भी ऐसा रोजा रखो जो मैंने रखा। जब यूहन्ना के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा हो जाएगा, इस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उनको रोजा रखने की जरूरत नहीं, बल्कि ये कि वो रखेंगे, क्योंकि उसने कहा जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की जरूरत और अहमियत को बरकरार रखा कि मसीही लोगों के लिए रोजा ममनू नहीं है, मना नहीं है, बल्कि रोजे की जरूरत है। और यीशु मसीह को मालूम था कि उसके जाने के बाद इन्हें शैतान जो है वो इनके कामों में रुकावटें डालेगा, उन्हें फतह हासिल नहीं होने देगा, उनका जो है वो मुखालफत होगी। इसलिए ये रोजा रखेंगे, क्योंकि ये किस्म जो है ये रोजे की और दुआ के बगैर जो है वो नहीं। कलीसिया की तरक्की के लिए, एल्डरों के चुनाव के लिए, बीमारों के लिए, बदबुओं को निकालने के लिए रोजे जो है वो रखने पड़ेंगे। इसलिए उसने कहा मेरे शागिर्द भी जो है वो रोजा रखेंगे। और अमाल की किताब में रोजे का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। फिर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े, बहुत सारे सवाल रोजे के ताल्लुक से होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें जरूरत है कि हम ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद है। और आप जब रोजा रखें तो मैं जरूर आपसे एक बात कहूंगा कि आप मत्ती की इंजील 6 बाब 16 से 18वीं आयत पढ़ें रोजा रखने से पहले, और फिर यशायाह नबी का सहीफा 58 बाब आप पूरा उसको पढ़ें, तो फिर आप दुरुस्त रोजा रखेंगे। अगर आप गलत किस्म का रोजा रखते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे मोटे हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो हम रोजे आगे हम जरा अपने आप को स्मार्ट कर लिए। कल मैं एक दोस्त के पास खड़ा था, मुझे कहने लगा पादी साहब अगर 2-3 रोजे रखे ना मैं, तो मेरा पेट कितना अंदर चला गया। यानी हम इस किस्म का रोजा रखते हैं, हमें गलत किस्म का रोजा खुदा को पसंद नहीं, इसमें हम खुदा को दुख देते हैं, खुदा से बरकत नहीं लेते। इसलिए दुरुस्त रोजा रखें, वो रोजा जो खुदा को पसंद है। वो कहता है वो रोजा जो मुझको पसंद है, क्या ये नहीं? और उसमें लिखा है, आप यशायाह 58 बाब को पढ़ के देखिए, वहां पे जिक्र है, वो कहता है कि वो रोजा जो मुझको पसंद है ये नहीं कि तू जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करे, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, अपनी रोटी तू भूखों को खिलाए। और फिर लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की माने धूप निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। खुदावन तेरा चंडावल होगा, तेरा हरावल होगा। और चंडावल और हरावल जो होता है ना, ये आप फौज को कभी देखें जब वो जंग के लिए जाती है, तो एक दस्ता जो बहुत तेज होता है उनके आगे होता है, और एक दस्ता उनके पीछे होता है, उनको संभालता है, जो खुराक मुहैया करता है। और खुदा कहता है कि मैं आगे से भी तुझे संभालूंगा और मैं पीछे से भी तुझे संभालूंगा। तब अगर तू अच्छा रोजा रखेगा तो तू पुकारेगा उस रोजे में, तो मैं जवाब दूंगा, तू कहेगा और मैं कहूंगा मैं यहाँ। तो इसलिए हमेशा दुरुस्त रोजा रखें, ऐसा रोजा ना रखें सिर्फ अपनी जान को दुख ना दे, बल्कि ज्यादा कुर्बत खुदा से करें, ज्यादा ताल्लुक खुदा से करें। जितना वक्त ज्यादा आप रोजे में गुजारेंगे उतनी ज्यादा बरकतें मिलेंगी, और फिर आप रोजे में पुकारेंगे तो खुदा आपकी सुनेगा और आप अपनी बरकतों से वो माला माल करेगा, और आपको किसी चीज की कमी ना होने पाएगी। दुआ के अपने स्वरों को झुकाएं। अब आप तेरे चरणों में आए हैं, तुझे सजदा किया है, तू इस लायक है हम तेरी तरजीह करें, खास तेरे बेटे बेटियों के लिए, तेरे बच्चों के लिए। अब आप दुआ करते हैं, बरकत दे, अपने जलाल अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर।
تاکہ خداوند یہ درست روزہ رکھے، وہ روزہ جو تجھے پسند ہے، وہ روزہ جس میں ان کی آواز جو ہے وہ تیرے تک پہنچے، تو ان کی آواز کو سنے اور جب یہ پکارے تو تو کہے ہاں میں یہاں ہوں، میں تیری آواز سن رہا ہوں، اور پھر اس کے مطابق جس مقصد کے لیے یہ روزہ رکھے تو خداوند اس مقصد کو تو جانے، پہچانے اور اس کا جواب دے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ بقیہ وقت میں ساتھ ہو، تیرے خوبصورت نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آخر میں ہم گیت گائیں گے کوائر کے ساتھ مل کر۔